Thank you, sir. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things that humans can do for each other. As a token of our love, gratitude, and remembrance, we would like to felicitate our chief guest and dignitaries on dais. May I humbly request our principal, Dr. S.R.R. Sendil Kumar, to felicitate our chief guest, Dr. Sai Baba, Associate Director, Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam, with a bouquet and a memento. Thank you, sir. May I request Mr. Agnish? Thank you, sir. May I request Mr. Agnishwar Jayaprakash, Director Operations, Agni Center for Research and Developments, to honor Ms. Hema Gopal, Vice President, Tata Consultancy Services Limited, with a bouquet and a memento. Thank you, sir. As a token of our love, gratitude, and remembrance, may I request our principal, Dr. S.R.R. Sendil Kumar, to felicitate Mr. Suresh Punjabi, Corporate Trainer. A humble token of love. Alexander Graham Bell was desperately trying to invent a hearing aid for his partially deaf wife. He failed at inventing a hearing aid, but in the process discovered the principles of the telephone. You wouldn't call someone like that lucky, would you? Good luck is when opportunity meets preparation. Without effort and preparation, lucky coincidences don't happen. The challenging career of our distinguished guest of honor, Ms. Hema Gopal, Vice President, Tata Consultancy Services Limited, Chennai, reflects the same. She holds a bachelor's degree in mathematics from the Madras University and a bachelor's degree in electronics engineering from Anna University. She has done her MS in computer science from the Indian Institute of Technology, Madras. She has over 29 years of experience in executing, winning, and managing engagements involving various areas of software engineering for clients across the world. She is currently the global head for TCS IBM Center of Excellence. Starting her career in 1985, she has donned various roles in relationship management, delivery management, pre-sales, learning and development, technology excellence, and other corporate responsibilities. She has been conferred the Top Women in IT by DataQuest for 2 consecutive years and has been showcased as a role model in TCS Diversity and Women's Network Initiative. She received the Bankers Technology Award, highly commended status in Core Banking Systems project category for the CIS migration project done on mainframe for JP Morgan Chase. She was awarded the Distinguished Alumnus Award by Madras Institute of Technology, Chennai for the year 2014. She has been nominated by His Excellency, Governor of Tamil Nadu, as a member to the Academic Council of Anna University, Chennai for a period of 3 years. She is a key advisory board member for the ZOS certification program offered by the prestigious Marist College in USA. She is also the task force member of Anna University of Technology Council representing the industry. May I now invite Ms. Hema Gopal, Vice President, Tata Consultancy Services Limited, Chennai, to address the gathering. தமிழினிய தெய்வமே, மொழிகள் குலத் தனிவிளக்கே, தகவழில் மெய் சீர்த்த சொல்லின் அமிழ்து விழைந்த அடுத்த பல புலவரெல்லாம் அசையலையை கடைந்த பொழுது அழகின் ஓங்கும் துமியினிடை எழுந்தொளிரும் செல்வி, தூய்மை கமழ் கவிதை உலகு படை கவிஞருளம் கனிவிக்கும் காதல் வளர் கன்னி வாழி. Respected chief guests on the dais, most respected chairperson, respected Director of R&D, and most respected deans and the heads of the departments, respected professors, friends from media,
respected parents, and the most beloved students of this great institution. Good morning to all of you. I just thought that I will take a cue from the principal, Dr. Sendil Kumar. அவர் வந்து சொல்கிறச்சே சொன்னார், எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னார். கரெக்டுங்களா பேரண்ட்ஸ்? இனிமேல் நான் உங்கள் எல்லாரோடையும் பேச போகிறேன், நீங்களும் என்னோட பேசணும். பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னார். அந்த ஃபைலில் வந்து போட்டிருக்கா கை தட்டக்கூடாது, சிரிக்கக்கூடாது, ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கீங்க. அவர் வந்து ஹெட்ஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார். அப்போ யாருமே கை தட்டலை. உங்களுக்கெல்லாம் இப்போவே பயமாக உங்களோட ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நிச்சயமாக நீங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் கை தட்டணும். ஏன்னா உங்களோட ஹியூமானிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க தான், அவங்க தான் உங்களோட ஃபஸ்ட் இயர் தெய்வமே. அந்த தெய்வத்தை வணங்கினாதான் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், டீன், கேரியர் கவுன்சிலிங் மெம்பர் எல்லாரையும் நீங்கள் நல்லபடியாக வச்சுட்டா தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் சிஜிபிஏ நல்லா கபகபன்னு ஏறும். இந்த நன்னாளில், இந்த ரெட் லெட்டர் டேயில், ஃபார் மீ டு கெட் அ சான்ஸ், I want to thank profusely the chairperson and all the people, the head of the placement and all others who have been really part of me coming here. I want to really thank them. நான் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு 15 மினிட்ஸில் கரெக்டாக முடிச்சுடுவேன் என்னோடய ஸ்பீச்சை. அதில் சில செய்திகளை தான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். பிரின்ஸிபல் பேசுகிறச்சே சொன்னார், நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. எவ்வளோ பேர் வந்து இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸில் எவ்வளோ பேர் தமிழ் மீடியத்துலேருந்து படிச்சுட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க? கொஞ்சம் கை தூக்குறீங்களா? நல்லா தூக்குங்க, நானும் சேர்ந்து தூக்குறேன். நானும் தாம்பரத்தில் பேபி உயர்நிலை பள்ளின்னு ஒரு சாதாரண ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். அதுக்கு பிறகு 6வதுலேருந்து 11வது வரை, அந்த காலத்தில் எஸ்எஸ்எல்சி, அதில் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன். ப்ரீ யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து தான் இங்கிலீஷ். இப்போ நீங்கள் எப்படி இப்படி உட்காந்துட்டு ஃபுல்லாக எங்களெல்லாம் கேட்கணுமோ அதே மாதிரி கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரலும் யாரோ இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒருத்தர் ஃபிசிக்ஸ்பாங்க, கெமிஸ்ட்ரிம்பாங்க, மேத்தமேட்டிக்ஸ்பாங்க, இங்கிலீஷ்பாங்க. ரொம்ப பயங்கர தலைவலி வந்துடும். அப்படியே தான் காலம் போயிட்டே இருந்தது. ஆனால் என்ன வந்து நிச்சயமாக நடந்தது என்றால், நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் இருந்தால் கூட இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கிரைஸ்ட் கிங் கான்வென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சமானமாக, அவங்கள விட மேலே படித்து அவங்களுக்கு சமானமான மார்க் வாங்கி பிஎஸ்சி டிகிரி வாங்குறச்சேயும் சரி, காலேஜ் ரேங்க் வந்து பிடெக் எம்ஐடியில், மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அப்போல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான். இப்போ 300 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது, 575 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது. அந்த காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கணும்னா எவ்வளவு நன்றாக படித்திருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் நினைத்து கொள்வீர்கள். அதனால் யாருக்காவது ஒரு டவுட், தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து படிப்பறிவு நிறைய கிடையாது, நம்ம ஒரு ஃபார்மர் தான், நம்ம ஒரு மேனேஜர் தான், நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் தான், ஒரு சாதாரண ஒரு தொழில் செய்கிறோம், நம்ம டீச்சர் தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நினைப்பை இன்றோட இந்த நிமிடத்தோடு நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். And to the students, how many of you are happy that you are going to be engineers? Can you please raise your hands? How many of you are happy going to be engineers and you are all going to be happy? பேரண்ட்ஸ்க்கு சந்தோஷம் இல்லையா? பேரண்ட்ஸும் கை தூக்கலாம், உங்களுடைய வார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன், அவர் பிரின்ஸிபல் பேசுகிறச்சே, எதனால் இந்த கூட்டம் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. 2 விஷயந்தான் எனக்கு தோணித்து. கரெக்டாக தப்பான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். மார்ச் மாதம் வந்து பரீட்சை முடிஞ்சிட்டு ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலையில் நம்ம பொண்ணு பையனுடைய அட்டகாசம் தாங்காமல் லாஸ்ட்டு 10 நாள் சந்தோஷமாக அவங்க 7 மணிக்கு கிளம்பி 6 மணிக்கு வராங்களேங்கிற சந்தோஷம் இல்லை, அது மாதிரி சந்தோஷமான ஒரு துக்கமும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த நல்ல நாளில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இந்த நெக்ஸ்ட்டு 4 வருஷம் உங்களுடைய பையனோ பொண்ணோ எவ்வளவு நன்றாக படிக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் அடுத்த 40 வருடங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அமையும். அதை வந்து நான் நிச்சயமாக சொல்லிக்கொள்கிறேன். அதனால் பேரண்ட்ஸுடைய டியூட்டி வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த பக்கத்துலேருந்து கைத்தட்டல் வரல, அங்கேருந்தும் வரலை. இந்த ஐடியில் வந்து அவுட் சோர்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேங்க்ஸ், ரொம்ப தேங்க்ஸ். கேட்டு எல்லாமே வாங்கிடுவோம் நாங்கள், ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இல்லையா. யூ கிவ் அ ப்ராப்ளம் டு ஐடி, ஐடி வில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த ப்ராப்ளம் and also give you the solution. அதனால் இந்த ப்ரொஃபஷனில் வந்து நாங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவுட் சோர்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது என்னென்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு குறைந்த செலவில் அவங்களோட டைம் ஜோன் டிஃப்ரென்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸும் உங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறோம்
அவர் பிரின்சிபல் வந்து சொல்லிட்டார், இவர்கள் வந்து அடுத்த பெற்றோர்கள் போன்று அப்படின்ட்டு நம்ம எதுக்கு கவலைப்படணும், அடுத்த தடவை நம்ம கான்வெகேஷனுக்கு வந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. உங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுப்பாங்க, அது உங்களுடைய பையனோ பொண்ணோ வந்து பாஸ்வேர்டு நிச்சயமாக மாற்றுவாங்க, சரியான அட்டெண்டன்ஸோ மார்க்கோ இல்லைன்னா. அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க, ஃபோன் பண்ணினீங்கன்னா ரீசெட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது பண்ணிவிடுங்க. உங்களுடைய மொபைல் நம்பரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு கரெக்டாக பார்த்துக்க சொல்கிறாங்க. உங்களுடைய பொறுப்பு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. உங்களோட பையனுக்கு மொபைல் வாங்கணும், அவருக்கு சார்ஜ் பண்ணணும், அவர் கொடுக்குற மிஸ்டு கால், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொடுக்குற மிஸ்டு கால். எனக்கும் 2 பொண்ணு இருக்கிறனால சொல்கிறேன், அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டும்தான். ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுகிறச்சே நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும், அப்பா அம்மாவோட பேசுகிறச்சே மட்டும் பேலன்ஸே இருக்காது. அதனால் மிஸ்டு கால் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா கட்டாயமாக தெரியும், அப்பாவோ அம்மாவோ நிச்சயமாக திருப்பி பண்ணுவாங்க, அப்போ பேசிக்கலாம், அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் உங்களுடைய பொறுப்பு வந்து நிச்சயமாக அதிகமாக இருக்கிறது. அண்ட் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் வந்து இட்ஸ் லைக் அ ரிலே ரேஸ். யூ கேனாட் ஜஸ்ட் think that you can probably take rest in one lap. You have to be all the time running and you have to be ahead. So please do not think that நான் லாஸ்ட் மினிட்டில் படிச்சுக்கலாம், அசைன்மெண்ட்டை வந்து பார்த்துக்கலாம். பெற்றோர்கள்னு சொன்னதுனால உங்களுடைய பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்து அதை பைண்ட் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஸ்கூலில் சப்மிட் பண்ண மாதிரி இந்த பெற்றோர்கள்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. உங்களுடைய பையனுங்க தான் பொண்ணு தான் பண்ணணும். அதனால் அந்த ரிலே ரேஸில் எவ்ரிடே ஹீ ஆர் ஷீ ஹேஸ் டு லேர்ன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நீங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு 10 இல்லது 15 நிமிட அவகாசத்துக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருப்பீங்க இல்லையா? எவ்வளோ பேர் நிறைய தூரம் போய் ஸ்கூல் படிச்சிங்க? கொஞ்சம் கை தூக்குறீங்களா? ரொம்ப சில பேர் தான். அது பழங்காலத்தில் சார், மாயவரத்துலேருந்து குத்தாலம் வரலும் நடந்து போயிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல் பஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து உங்களை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்பா வந்து ஸ்கூலில் நிச்சயமாக கொண்டு போய் விட்டுட்டு தான் அதை பார்த்து நீ உள்ளே போகிறத பார்த்தப்புறம் தான் ஆஃபீஸே போயிருப்பார். அது மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு, நல்ல விஷயம் தான். அதே மாதிரி இங்கே வந்து காலேஜுக்கு வரணுன்னா 45லேருந்து 50 நிமிடங்கள் நிச்சயமாக ஆகிடும் இல்லையா? நீங்கள் காலேஜ் பஸ்ஸில் தான் வருவீங்க. நீங்கள் வடபழனி, டி நகர், இல்லை அண்ணா நகர் அங்கேருந்துலாம் வரலாம், இல்லை இந்த பக்கம் கல்பாக்கம், சிறுசேரி அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லேருந்து வரலாம். அதனால் 45 நிமிடங்கள் ஆகும். நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். நான் சொன்னேன் சார், அவங்க வந்து பஸ்ஸில் ஏறச்சு, ஏன்னா முதல் நாள் ராத்திரி வந்து 10லேருந்து 2 மணி வரலும் சேட்லாம் பண்ணுவாங்க, இன்டர்நெட் பார்ப்பாங்க. அதனால் ரொம்ப டயர்டாக தூங்கி போயிட்டு காலத்தால் அம்மா ஒரு 20 தடவை கூப்பிட்டு எழுந்து, இவங்க உங்கள்கிட்ட இல்லை இன்னொரு கல்லூரியில் எழுந்து 7:10க்கு பஸ்ஸை வந்து அப்பா கொண்டு போய் விட்டுட்டு வருவார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவர் சொன்னார், இல்லவே இல்லை மேடம், அவங்க அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்கன்னு. நான் சொன்னேன், சார் அவங்க வந்து பஸ்ஸில் வரச்சே ஃபோனில் வந்து பாட்டு கேட்பாங்க. ஒன்று வந்து ஒரு ப்ளக் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு, இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னொரு ப்ளக் போட்டு பாட்டு கேட்பாங்கன்னு. அவர் சொல்ல, என்ன மேடம் உங்களுக்கு எங்கள் காலேஜ் பசங்களை பற்றி ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது. அவங்க வந்து நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, டெய்லி என்ன நியூஸ்ன்னு படிப்பாங்க, கரெக்டாக படிப்பாங்க. அப்புறம் இன்றைக்கி அசைன்மெண்ட் என்னன்னு கேட்பாங்க, அதில் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அண்ட் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும், அதில் வந்து என்ன டாபிக் எடுக்கலான்னு பார்ப்பாங்க. கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் டு என்ஹான்ஸ் யுவர் existing skills to make yourself either as a researcher or a postgraduate student or an entrepreneur. Extra curricular activitiesனா நம்ம ஸ்கூலில் வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்திருக்கலாம். என்னுடைய பயோடேட்டாவில் ஒன்று மட்டும் ஒரு சொல்ல மறந்துவிட்டு, ஐ மீன் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆல் த்ரூ மை லைஃப். அப்போ தான் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா ஓடி போகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், வெதர் யூ ஆர் அ ஸ்விம்மர், ஐ திங்க் யூ ஆர் சீயிங் அ லிவிங் லெஜெண்ட் ஆன் த ஸ்டேஜ். மிஸ்டர் அக்னீஸ்வரன் வாஸ் பீன் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்விம்மர். அதுலேருந்தாவது நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஹவு டு கீப் யுவர் செல்ஃப் ஃபிட். ஏன்னா ஸ்விம்மிங் பண்ணாலோ, விளையாடினாலோ, தியானம் பண்ணினாலோ, இல்லை வேறு ஏதாவது யோகா பண்ணினாலோ உங்களுடைய மனசில் வந்து ரீஜெனுவேஷன்னு சொல்கிறோமே, பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வில் கம். தட் எனர்ஜி வில் ஹெல்ப் யூ டு சஸ்டெயின் த்ரூ அவுட் த டே. பிகாஸ் ஸ்கூல்லெல்லாம் படிச்சிங்கனாக்கா எவ்ரி பீரியட் 45 நிமிஷம் இருக்கும். 3 மணி இல்லை 3:30 மணிக்கு விட்டுருவாங்க, உடனே 10 நிமிஷத்தில் வீட்டுக்கு வந்துடலாம். இங்கே அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் லைக் அ லாங் cross country race. You have to come here, you have to go home by 4:30 or 5. Then the actual day starts. You have to start learning a lot. So I really request each and every one of you not to lose focus on the extracurricular activities or co-curricular activities. That will give you a lot of strength to be a team player, to organize an event, and also to really take part in other things. There are lots of things they are ஆர்கனைசிங். அவர் வந்து சொன்னார், அட்வைசர் வந்து சொன்னார், நாங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் கிளப் வச்சுருக்கோம், லாங்குவேஜ் கிளப் வச்சுருக்கோம், ஹியூமர் கிளப் வச்சுருக்கோம்,
அப்புறம் இன்டர்நெட் கிளப், நிறைய கிளப் பற்றி சொன்னார். படிக்கிற கிளப்பை பற்றி அவர் சொல்லலை, ஏன்னா அதுதான் நீங்கள் கிளாஸில் பண்ணுவீங்கிற நம்பிக்கையில் அந்த கிளப்பை பற்றி அவர் சொல்ல மறந்து போயிட்டார். அதனால் அக்னி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வில் யூ ஆல் கிவ் மீ assurance that you will all study well from day 1 or day 0? Yes? காதலே வெளியே பசிக்கிறதா? Will you all give me an assurance that you will study very well and come with flying colors in the university, where you will get all the scholarships that are there from the university, from the college? And another thing I want to tell you, இந்த 4 வருஷத்தில் உங்களுடைய ஃப்யூச்சரை நீங்களே ஷேப் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இயரில் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இயர் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் உங்களோட சிஜிபிஏ ஆல்வேஸ் above 9 to 10 அந்த ரேஞ்சிலே வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் யூனிவர்சிட்டி ஷுட் கம் அண்ட் டூ அ ஸ்பெஷல் அசஸ்மெண்ட். என்னாச்சு இந்த காலேஜுக்கு 9 கீழே யாருமே வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க கிரேடு சிஜிபிஏ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கணும். அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ நோ தட் ஆட்டிடியூட் டிஃபைன்ஸ் ஆல்டிடியூட், அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ரியலி சேஞ்ச் இட் சேயிங் தட் gratitude defines altitude. You have to be thankful to your parents because they are the ones who are educating you. They are the ones who are making you what you are here today, and they are the ones who are giving you all the support. And your teachers whose job is to only educate you and make you proficient in the subject. And placement is a thing which is like a horizontal, which runs from every semester. Every week there will be a class to improve your personality. அதனால லாஸ்ட் டே டிசிஎஸோ இன்ஃபோசிஸோ கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி, உங்களுடைய க்ரூமிங் ஸ்கில்ஸை வந்து மாற்றிக்காமல் டே ஒன்லேருந்து ஐ வாண்ட் டு பி பிளேஸ்ட் இன் அ யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆர் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் அண்ட் வித் அ யூஎஸ் கிளைண்ட், இந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை நீங்கள் மாற்றிக்கணும். த வே யூ ஸ்பீக், ஓகே, யூ அடாப்ட் ஆல் த குட் திங்ஸ் தட் ஆர் தேர் ஃப்ரம் த யூஎஸ். அண்ட் ஆட்டிடியூட், இஃப் யூ ரியலி ரைட் டவுன் ஆட்டிடியூட், A for 1, T for 20 போட்டிங்கனாக்கா, ஆட்டிடியூட் ஆட் பண்ணிங்கனாக்க ஓகே 120 20 + 9 + 20 + 21 + 4 போட்டிங்கனாக்கா 100% வரும். ஸோ யுவர் 100% ஆஃப் யுவர் கமிட்மெண்ட் will define your altitude in your life. So you have to definitely do it. And mobile phones are not really going to be very helpful because நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறச்சு எங்கள்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது, இமெயில் கூட கிடையாது, மொபைல் ஃபோன் கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் கரெக்டாக காலேஜுக்கு போனோம், கரெக்டாக திரும்பி வந்தோம், கரெக்டாக வந்து மார்க் வாங்கினோம், கரெக்டாக பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னோம். அதனால் ஒரே ஒரு சின்ன கொஸ்டின் வந்து உங்கள் எல்லாரையும் கேட்கலான்னு பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி இவங்க நிறைய அறிவுரையாகவே சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, இவங்க என்ன எனக்கு நல்லது சொல்ல மாட்டாங்களான்னு கேட்பீங்க. வாட் எவர் யூ டூ, யூ ப்ளீஸ் என்ஜாய் டாக்கிங் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஹாவ் சம் half an hour, watching movies or some program in TV which is useful to you. But please spend the time in such a way that you are not going to be a loser, you are always going to be a winner. And I just thought I'll ask you probably one question. ஹியூமன் லைஃப்னு சொல்கிறோமே சார், அது எத்தனை வருஷம் சொல்ல முடியுமா? ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து சொல்லுவாங்க 16 பற்று பெருவாழ் வாழ்ம்பாங்க. அப்புறமா நீ எத்தனை வருஷம் தீர்காயுசாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்பா அம்மாக்கெலாம் நமஸ்காரம் பண்ணி தான் கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கும். அப்பா அம்மாவை யாராவது வணங்கியிருக்கீங்களா? அவங்க சொல்லுவாங்க நீ 100 வயசு வரல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? அட்லீஸ்ட் நாங்கள்லாம் பண்ணுறச்சு எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சார்? ஸோ 100 வயசுன்னு வச்சுக்கலாமா? ஹியூமன் லைஃப் 100 years வச்சுக்கலாமா? வச்சுக்கலாம், ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுக்கலாம் சார். எதுக்கு அவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க? சரி, அதில் வந்து 3/4 பங்கு எவ்வளோ சார்? யாராவது சொல்லுங்கள். மேத்ஸ் 75 வருடம். ஸோ 1/4 பங்கு எவ்வளோ சார்? 25 வருடம். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், 75 வருடம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் கையில் வச்சுக்கோங்க. 25 வயசுலேருந்து 99 வயசு வரலும் நாங்கள் யாரும் உங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னே கேட்க மாட்டோம். முதல் வயசுலேருந்து 25 வயசு வரலும் அப்பா அம்மா சொல்கிறது, காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறது, மிச்ச அட்வைசர் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டிங்கன்னா 25 வயசு ஒரு நாள்லேருந்து 99 வயசு வரலும் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான குறையும் இருக்காது. என்னடா அது ஐடி தொழிலேருந்து வந்தாங்க, ஐடி தொழில் அவுட் சோர்சிங், ஆஃப் ஷோரிங், டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட்ஸ், கார்ட்னர், ஃபாரஸ்டர், ஐடிசி இதை பற்றிலாம் சொல்லலை. நமக்கு ஐடி தொழிலில் வரணும் அப்படின்னு இவங்க வந்து ஒன்றுமே பேசவே இல்லையேன்னு நினச்சிப்பீங்க. இந்த நாள் வந்து ஒரு நன்னாள். It's a red letter day for you and for the parents and for the institute who are going to really make you engineers. I will come back again and I will meet you and I will give you a lot of lectures on technology appreciation, which is my core strength, where I have been made up in TCS close to 30 years. We all have traveled all over the world. We have traveled to every country. We have learned the best things from them. East or west, home is best. So you have to live in the country to understand and also imbibe lot of good things, which I think the director R&D
I think he's the chief person, is going to implement it for you. So R&D or research or innovation is part of your life, and I'm very sure that all of you will reach greater heights with the blessings of the Almighty, with the blessings of the chairperson, and also everybody who has been here, who has been a well-wisher, and from all the supporters of this great institution. I wish the students a very, very grand success in their lives, and also the parents very happy sailing for the next 4 years, and I'm very sure that I will be part of you in the next graduation day. Thank you so much for the opportunity. Thank you, madam, for inspiring words. We are sure that your motivating speech will lift the younger minds to overcome all trials and ordeals. Success means having the courage, the determination, and the will to become the person you believe you were meant to be. The achievements of Mr. Agnishwar Jayaprakash, Director Operations, Agni Center for Research and Development's mirror determination and courage. Mr. Agnishwar Jayaprakash completed his MBA from Queen's University of Charlotte, USA. He is a co-founder and CEO of Agni Educational Expeditions HEDEX. He is the CEO of Turtle Swimming Academy, Chennai's best swimming academy that produces national and international swimmers. He is also the director of Agni Estates and Foundations and Agni Surya Energy. Agnishwar Jayaprakash is also